انڈیا ہے اس نے یوکے کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب وہ دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ بن چکا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان جو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اگر چھینک بھی مارنی پڑی ہے تو ہمیں IMF کی طرف دیکھنا پڑے گا. پوری دنیا اس کو پبلش بھی کر رہی ہے, اس کے اوپر بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو کہ ہم ہر چیز میں تو ویسے کمپیریزن کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑی ایک جمپ ہے, ایک ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑا کام بھی انہوں نے کر دکھایا ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی وہ بن چکی. واٹ از دا فیوچر آف پاکستان اکانومی, ذرا یہ بتا دیں عوام کے لیے. ابھی IMF نے کہا کہ جو گروتھ ہوگی وہ 3.5 ہوگی. اب جو ہے حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ شاید 2% ہو بیکاز فلڈز آ گئے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ 2% بھی مشکل ہوگا. تو اکانومی جو ہے وہ تو ٹینک کر رہی ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے فلڈز کا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کہیں سے فنڈنگ جہاں سے بھی لائیں وہ کریں. لیکن ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ بھئی ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ 5ویں بڑی اکانومی دنیا کی بن گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیسے بن گیا؟ دیکھیں جی, عوامی سطح پہ تو یہ بہت بڑی خبر ہے, آلدو کہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے اکراس دا بارڈر اور انٹرنیشنلی وہ اس طرح کی سچویشن کو آلریڈی پریڈکٹ کر رہے تھے, ان کے لیے یہ خبر نہیں ہے. لیکن عوامی سطح پہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, اور اگر اس کو جتنا زیادہ آپ گہرائی سے دیکھیں, اس سے نہیں فرق پڑتا کہ ہمیں پہلے کس چیز کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں انڈیا کی. اور اس کو میں ایک دوسرے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا رد عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ریورس پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور باقی ملک آگے کی طرف جا رہے ہیں. چونکہ آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ پازیٹیو ہے, جتنی زیادہ پروگریسو ہے, جتنی زیادہ پروڈکٹیو ہے, اور جتنے زیادہ اس میں جو ہے وہ ایک طرح کا آپٹیمزم ہے, اتنا زیادہ جو ہے آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ کی سوچوں میں جتنا زیادہ پیسیمزم, نیگیٹیویٹی, جیلسی اور یہ چیزیں آتی ہیں, اتنا زیادہ آپ پیچھے جاتے ہیں. عمومی طور پہ یہ چیزیں عام آدمی سے جوڑی جاتی ہیں, لیکن عام آدمی جو ہوتا ہے اسی کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں, اور وہ جا کے قومی سطح پہ عام آدمی ہی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی قومی پالیسی کیا ہے. میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 20-30 سال سے دنیا بھر کے دانشور اس بات پہ بار بار لکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ آپ نے پاکستان کے یہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں جو حکومت سے پیسے لے کے آدھے پیج پہ اشتہارات چلا کے تو اپنے آپ کو اخبار کہتے ہیں, اس کے کسی ایڈیٹوریل پیج پہ, کسی اوپینین پیج پہ آپ نے کوئی کالم پڑھا ہے اس سلسلے میں کہ یہ 21ویں صدی جو ایشیا کی صدی ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کے دانشور 24 آور نان سٹاپ الٹی شلوار اور سیدھی شلوار پہ بحث کر رہے ہوں, جہاں پہ جو ہے ایک طرف سیلاب میں آپ کے ہزاروں لوگ جو ہے ان کی لاشیں بہہ رہی ہوں, اور دوسری طرف آپ جلسوں میں پکوان تل کے تو لوگوں کو کھلا رہے ہوں اور اس کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ کر رہے ہوں. تو ایسے ملک میں یہ خبر کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ بہت بڑی خبر اس لیے ہے, جب میں اس کو کہتا ہوں کہ ایشیا کی صدی ہے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس میں نمبر 1 چین اور نمبر 2 جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈیا. ایشیا کی صدی سے مراد کہ اب ترقی کا جو دور ہے, جو ٹرن ہے, وہ اب ایشیا کی طرف رخ کر رہا ہے. اور ترقی کے ٹرن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی صرف اکانومی بڑھ گئی, بلکہ وہ پورا جو آپ کا لائف سٹائل, انداز زندگی ہوتا ہے, آپ کی جو ساری جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو یہ پاکستان میں اس سوال کو کیوں اگنور کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر آپ اس سوال کو ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہ اگر یہ جو ہے 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے تو اس میں ہمارا سپیس کیا ہے. کیا اس میں آپ کا سپیس یہ ہے جو گزشتہ 20 سال سے وہاں پہ
टर्न बाय टर्न आप देख रहे हैं कि हमने किससे जाके $2 बिलियन लेना है और 1 साल आगे की एक्सटेंशन लेनी है, जिसको लाइफ एक्सटेंशन कहते हैं, आप जिंदा रहने की एक्सटेंशन लेनी है, या आपने अपने आप को फोकस करना है और ये जो आपके माजी की नाकाम किस्म की पॉलिसियां हैं और रिग्रेसिव किस्म का एटीट्यूड है, और मैं तो ये कहूँगा कि एंटी डेवलपमेंट और एंटी प्रोग्रेस जो आपका माइंडसेट हो गया है उसको तोड़ना है। तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका था कि इस पे डिबेट किया जाता इस सदी के शुरू में 2001 से लेके ऑनवर्ड, और उसमें पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात को बताया जाता और अवाम को बताया जाता कि अगर एशिया की सदी में हमने एशिया की इस जो है अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो डेवलपमेंट होने जा रही है, यानी अब एशिया जो है वो इंग्लैंड और पेरिस और वाशिंगटन बनने वाला है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें हम किस तरीके से अपने आप को उसके साथ जोड़ सकते हैं। अब उसके साथ जोड़ सकने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपके अंदर खुद इतनी बड़ी ताकत हो कि आप उसमें एक जो है वो हिस्सेदार के तौर पे और शराकतदार के तौर पे अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली उससे हिस्सा वसूल करें। और दूसरा ये होता है कि जो तरक्की का एक धारा है आप उस धारे के अंदर शामिल हो जाएं। अब जाहिर है जहां तक पाकिस्तान का अपनी इंडिपेंडेंटली एशिया की इतनी बड़ी जो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की मूव है उससे जाहिर है अपना हिस्सा वसूल करने के हालात तो नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान का दिन रात का जो फिक्र है, जो अंदेशा है, जो खौफ है, वो $2 और $4 बिलियन के गिर्द घूमता है, इससे आगे नहीं जाता। और वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर IMF आपको $4 बिलियन का वादा कर दे तो आप जश्न बनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो जाहिर है ये कोई दावा करे कि हम अपने तौर पे एशिया की तरक्की से अपना हिस्सा वसूल करेंगे तो ये गलत है। दूसरा तरीका ये था कि आप धारे के अंदर बैठ जाएं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल चीन के साथ आपका ताल्लुक है, लेकिन चीन से भी आप उस तरह इस्तेफादा नहीं कर रहे बल्कि डिसएडवांटेज तरीके से आप चीन से इस्तेफादा कर रहे हैं कि हाई रेशो जो है लोन ले रहे हैं, आपकी जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर हैं, उनका बहुत ज़्यादा झुकाव जो है वो चीन की तरफ है। आप जिस तरीके से भी जो भी चीन के साथ आपने गुज़श्ता 10 सालों में डील की है उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो या गवर्नमेंट ऑफ चीन को हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या वहाँ की उन कंपनियों को हुआ जिन्होंने वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो खास CPEC की शक्ल में हो, कुछ हो। लेकिन दूसरी बड़ी कुव्वत जो उस खित्ते में जो एशिया में एक इंजन का रोल प्ले कर रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और न्यू पैराडाइम आप जिसको कहते हैं उनको सेट करने में, वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान है। और उसके साथ जो है ये जो बैंड वैगन आप कहते हैं ना, उस पर चढ़े बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर ये समझते हैं कि आप न्यूक्लियर दिखा के या फौजी मसल दिखा के या मिसल दिखा के तो आप कहेंगे कि जी आप बहुत बड़ी कुव्वत हैं और हमें जो है वो जो मर्जी करने दें, तो ऐसा होगा नहीं। चूंकि अब जो है वो मसला इकोनॉमी का है, तो आपके पाकिस्तान के दानश्वर जो हैं वो अपनी ज़हनी दिवालियापन का इज़हार इस तरीके से कर रहे हैं कि ये जो आज हिंदुस्तान जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है उसको मुबारकबाद देने और अपने लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि हिंदुस्तान की तरफ देखो और उससे सीखो कि उसने किया क्या है, इसके बजाय इसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि जी वो इंग्लैंड में इंस्टेबिलिटी है। यानी आप अपनी नेगेटिविटी की हदूद देखें कि पूरी दुनिया को पता है, स्टैट्स गुज़श्ता 20 साल से इंडिकेटर्स ये इशारे दे रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी जो है इकोनॉमिक कुव्वत बनेगा, और आपके दानश्वर कौम को मैसेज दे रहे हैं टीवी और यूट्यूब्स पे बैठ के कि जनाब वो इंग्लैंड में इंस्टेबिलिटी है इसलिए इंडिया 5वीं ताकत बन गया। आप जिस लॉजिक को यूज कर रहे हैं ये दुनिया में कहीं लॉजिक के नाम पे मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दावा कोई और नहीं हो सकता है। चलो इंग्लैंड में इंस्टेबिलिटी है तो उसकी इकोनॉमी डाउन होगी, लेकिन उससे इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? इंडिया की इकोनॉमी तो तभी बढ़ेगी ना कि जब उसके अंदर कुछ होगा। जिस तरह अफगानिस्तान की इकोनॉमी डाउन होकर 0 हुई तो आपकी क्यों नहीं बढ़ी?